فقلت استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار تو کرو, اللہ سے کہا ہے استغفار تو کرو, گناہوں سے معافی تو مانگو, گناہ تو چھوڑو. دیکھو ہم کیسے تمہارے درمیان بارش بھی عطا فرمائیں گے, تمہارے مال کو بھی ترقی ملے گی, تمہیں اولاد بھی ملے گی, تمہیں قوت بھی ملے گی, تمہارے یہاں ہریالی بھی آئے گی, نہریں بھی بہیں گی, سب کچھ ہوگا. توبہ تو کرو, استغفار تو کرو. ہم یہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. میرے محترم بزرگ اور دوستو, میں یہ عرض کروں آپ سے, میں نے بارہا کہا کہ نیکی جتنا کر سکتے ہیں ہم اتنا کریں, لیکن گناہ کو چھوڑیں. یہ گناہ ہے جس نے آج ہماری زیادہ سے زیادہ اور بڑی سی بڑی نیکی کو بھی سلب کر لیا ہے, اور اس گناہ کے اندر ہماری نیکی آج مغلوب ہے, اور وہ نیکیاں ہمارے لیے کارآمد نہیں ہو رہی ہے, اور گناہوں کی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے ہر قسم کے جرائم کے شکار ہیں. میں ایک جملہ عرض کروں بیچ میں, 2 باتیں میں کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں. میں نے اب کرنٹ بات کرنا چھوڑ دیا, بہت دنوں سے آپ نے غور کیا ہوگا, لیکن آج میں کرنٹ 2 بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. بڑے غور سے سمجھیے, 5 منٹ کے اندر ایک بات یہ, ایک بڑی صاف حدیث آپ سب جانتے ہیں, خوب بیان کیا ہے میں نے بھی اور آپ نے سنا, کہ اذا مات عبدہ انقطع عملہ, جب انسان دنیا سے مر جاتا ہے اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر ہو کہ انجینئر ہو کہ پروفیسر ہو کہ لکھپتی ہو کہ کروڑ پتی ہو, کچھ بھی ہو, کروڑ پتی ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا, سب ختم ہو جاتا ہے. صرف 3 چیزیں کام آتی ہیں. ایک علم جس سے لوگ بعد میں فائدہ اٹھاتے رہے, اس سے بات کر چکا ہوں. دوسرے اولاد صالح جو اس کے لیے بعد میں کچھ کر سکتی ہو. تیسری ایک چیز کیا تھی, ایسا کام, ایسا صدقہ جو صدقہ جاریہ ہو اور اس کے ذریعے سے انسان اس کے مر جانے کے بعد تک فائدہ اٹھاتا رہے. تو جب تک وہ چیز رہتی ہے تب تک اس کا ثواب ملتا رہتا ہے نا. آج اس کے مثال میں آپ نے اکثر ایک جملہ سنا ہوگا کہ چاہے ہم کوئی پیڑ ایسا لگا دے کہ جب تک اس سے لوگ یا چڑیا کوئی بھی فائدہ اٹھاتا رہے, اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے رہیں گے تو ثواب ملے گا, یا ہم کنواں کو دبا دے تو پانی جب تک لوگ پیتا رہے گا تب تک ثواب ملے گا. یہاں تک تو جانتے ہیں نا, اس وقت کنواں کا کنسپٹ بدل گیا ہے, اس وقت کنواں ختم ہو گیا ہے. بڑی غور سے سمجھے اس بات کو. اگر اس وقت صدقہ جاریہ آپ کر سکتے ہیں, اکیلے ہو تو اکیلے یا مل کر کے ہو تو مل کر کے, اس وقت آپ سمرسیبل لگوائیے, یہ صدقہ جاریہ ہے اور آپ کو ثواب ملے گا جب تک پانی لوگ پیے گا. ساری بات سمجھ میں, ایک آدمی لگوا سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. ایک نہیں لگوا سکتے تو 4 مل کے بھی اگر لگوا دیں گے تو ان دونوں 4-5 جو جتنے لوگ حصہ لیں گے ان کو لگ کر کے بھی. یہ دیکھیے اختلاف کی بہت ساری شکلیں ہیں. تو دماغ میں آگے دیکھے گا کون, دیکھے کون کرے گا, بل کون بھرے گا. ارے بھائی نظام بناؤ, ہر چیز کا نظام ہے, ہر چیز کا سسٹم. اچھا بجلی کے بل سے ایک بات اور ذہن میں آئی, پتہ نہیں یہ بات 3 دن سے میرے دماغ میں بہت الجھن پیدا کر رہی ہے. 3 دنوں سے. آج آپ سب لوگ موجود ہیں, یہ سب کے تعلق سے جڑی ہوئی بات ہے, اس لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں. میں اس پر فتویٰ تو نہیں لگا رہا ہوں, لیکن آپ میری بات کو بڑے غور سے سنیے گا اور دل سے سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, اور کسی اور بہت بڑے اچھے آدمی سے اس کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کیجیے گا جو میرے دماغ میں الجھن پیدا کر رہی ہے. ہمارے یہاں ہر کام کے لیے الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے نا, الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو پولیس کا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ وہ ہے جو بجلی کا ہے, ایک ڈپارٹمنٹ الگ ہے جو پانی کا ہے. نگر نگم میں بھی سب کے شعبے الگ الگ ہیں, سب کے بابو بھیا اور جئی اور آفیسر الگ الگ ہیں. بات سمجھیے گا, میں پتہ نہیں یہ بات صحیح میری ہوگی انشاءاللہ, چونکہ جب دل میں بات کھٹکتی ہے نا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے سمجھ لو کہ وہ چیز گناہ ہے. یہ حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں اگر چبھنے لگے, کھٹک پیدا کرے, سمجھ لو کہ وہی گناہ ہے, وہی برا ہے. یہ جملہ میں 3 دن سے میں اس کی الجھن میں ہوں, آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس بات کو. آپ سب نے پورے محلے میں ایک سمرسیبل سے پانی کا کنیکشن لے لیا ہے, اچھی بات ہے, پانی کی ضرورت ہے, پانی کا کنیکشن لینا چاہیے, پانی بھی استعمال کر رہے ہیں. اب چونکہ اس ہفتے میں مجبوری یہ تھی کہ ادھر ادھر مجھے بھی وہی پانی پینا پڑا, وہی پانی کا بنا ہوا کھانا بھی کھانا پڑا, اور بڑی الجھن سے پیدا ہو گئی 3 دنوں کے اندر. الجھن کیا ہے؟ الجھن یہ ہے, سمجھیے, میں آخری جملہ عرض کر رہا ہوں بڑے غور سے. الجھن یہ ہے کہ بجلی کا ڈپارٹمنٹ آپ کے یہاں الگ ہے,
पानी का डिपार्टमेंट आपके यहाँ अलग है, सरकार ने किसी भी फंड से कैसे भी सबमर्सिबल आपके यहाँ लगवाया, ठीक है, पूरे मोहल्ले के लोग उससे पानी ले रहे हैं, सरकार ने सबमर्सिबल के साथ में मीटर लगाया था, आपने उस मीटर का इस्तेमाल नहीं किया। वो मीटर कैसे रनअप होगा उसके बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछा, किसी को नहीं जानकारी है। उस मीटर का बिल सरकार देगी, नगर निगम देगा, वार्ड कमिश्नर देगा, मोहल्ले वाले चंदा करके देंगे, क्या करेंगे इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। मीटर का जब रिचार्ज खत्म हुआ, आपने, मैं खुल के कहूं, आपने चोरी की लाइट इस्तेमाल करना शुरू कर दी और चोरी के लाइट से पूरे मोहल्ले के लोग हजारों हजार रुपए खर्च करके, पाइप लगा करके अपने सिंटेक्स तक कनेक्शन आपने पहुंचा लिया। लेकिन आपने ये सोचा एक बार भी कि ये चोरी से जो हम पानी ले रहे हैं, ये पानी हमारे लिए हलाल है भी या नहीं? ये जुमला 3 दिनों से मेरे दिमाग में खटक रहा था, मैंने आपके सामने रख दिया। आप किसी बड़े आदमी से पूछिएगा, मोहल्ले वाले से नहीं, किसी अच्छे आदमी से पूछिएगा। भाई, या तो नगर निगम का कोई आदमी जो बिजली देखता हो, वो बिजली का ये छुटपैका नहीं समझिएगा। एक दुकानदार है, उसका मालिक कोई और है, एक है उसके यहाँ काम करने वाला नौकर और चपरासी है। अगर नौकर और चपरासी को उठिया के चाय वाय पिला के शिखर उकर खिला करके अगर हम कोई सामान ले लेते हैं और दुकानदार को नहीं मालूम है, दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए, ये जुर्म है या नहीं, ये चोरी है या नहीं? मैंने उसके मुलाजिम से साठगांठ किया है ना, उसका मुलाजिम भी मुजरिम है और हम भी मुजरिम हैं कि हमने उसके दुकानदार को नहीं बताया, उसके मालिक को नहीं बताया। अगर ये मोहल्ले में आया हुआ जो एक 2 रुपए, 20 25 रुपए का आपका शिखर खा लेता है, राजनिवास खा लेता है और कनेक्शन इधर से जोड़ के चला जाता है, अगर ऐसे शख्स से आपने पूछ भी लिया है तो क्या ये हलाल हो जाएगा? क्या ये दुरुस्त हो गया? क्या नगर निगम को इसका इल्म है? क्या बिजली विभाग वाले को इसका इल्म है? नहीं। तो जहां आपने हजारों हजार खर्चा करके लाखों रुपए तक खर्च कर दिए अपने सिंटेक्स तक पानी ले जाने के लिए, वहां पे अगर 20 25 50 रुपए और अगर मोहल्ले वाले को देना पड़े तो मैं समझता हूं कि ना तो ये बाढ़ है, ना तो ये कोई गलत है, ना तो किसी पर कोई जैसे किसी तरीके का कोई तकलीफ होगा कि अपने पूरे सर से पांव तक के जिस्म को जिस हराम पानी से हम पालने जा रहे हैं, उस हराम पानी के लिए अगर 100 रुपए महीना अगर हमें देना पड़ेगा तो क्या हम नहीं दे सकते? और सरकार जब कनेक्शन दे रही है तो वो लेगी, लेकिन जब वो लेगी तो तरीके से लेगी, हम देंगे और वो तब हम समझेंगे कि वो जायज है, वो दुरुस्त है। लेकिन अभी हम इस पर फिक्र नहीं करते। अब कौन कनेक्शन दे रहा है, कौन पानी दे रहा है, कौन चला रहा है, कैसा बिजली है आपके यहाँ, इन तमाम बातों पे आप फिक्र कीजिएगा, गौर कीजिएगा, आप समझिएगा। ये आपकी बात, आपका मुद्दा मैंने आप तक उठा के छोड़ दिया है, इसकी हकीकत और तह तक जाने की कोशिश आप कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी एक मामूली सी रकम की वजह से या एक मामूली सी चूक की वजह से हमारा जिस्म भी और हमारी नस्ल भी हराम से परवरिश पा जाए। सहाबा किराम का वाकया जानते हैं आप, एक मामूली सा टुकड़ा चला गया और उसको हलक में उंगली डाल डाल करके पानी पी करके तय कर रहे और निकाल रहे। कहीं ऐसा ना हो कि ये टुकड़ा हमारे जिस्म के अंदर लग जाए और हमारे उस टुकड़े को जिस्म में जलना पड़ जाए, और यहाँ तो ऊपर से भी उसी से नहा रहे, धो रहे, साफ कर रहे और अंदर भी डाल रहे, क्या हाल होगा? अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह समझ अता फरमाए। और इस पर गौर फिक्र कीजिएगा आप मोहल्ले वाले कि क्या सही है क्या गलत है। जो बात चूंकि सबके हक की बात थी इसलिए मैंने सबके सामने की है। फिर अगर अगला अलग करता ना तो लोग कहते हैं इमाम साहब फतवा दे रहे हैं, इसलिए मैंने फतवा तो नहीं दिया है, मैंने सबके सामने ये बात रखी है। आप सब लोग सोचिएगा, आपके यहाँ नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए मशवरे से ये बात तय हुई है कि शिवधारा, बिशनपुर, डीह, अलीनगर तमाम जगह के लोग मिलकर के नमाज इस्तिस्का अदा करेंगे। नमाज इस्तिस्का अदा करने के लिए जो जगह का इंतखाब हुआ है वो बिशनपुर वाली मस्जिद के ठीक उस तरफ उत्तर जानिब, झुटियाही से पूरब की तरफ जो तराब है उससे इस तरफ जो बीच में मैदान और खेत की जगह है, वहां पर नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी। इतवार के दिन सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे इतवार के दिन नमाज का वक्त वहां पे तय किया गया है। नमाज इस्तिस्का अदा की जाएगी, जहां पे जाकर के अपने गुनाहों से अल्लाह के सामने रुजू करके माफी मांगनी है और बारिश की तलब करनी। और अगर इस बीच में बारिश हो गई और जमीन गीली रही तो फिर दूसरा मशवरा यह है कि फिर नमाज बिशनपुर वाली मस्जिद में अदा की जाएगी उसी वक्त में सुबह 9 बजे। तो आप तमाम से गुजारिश है कि आए अल्लाह के दरबार में रोएंगे, गिराएं। ये सुन्नत अमल है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है। इस तरीके को, इस सुन्नत को भी हम अपनी जिंदगी में एक बार अमल में भी ले आए ताकि हमें अजर सवाब भी मिले और अपने भीड़ में जमा होकर के अपने गुनाहों से रोने धोने का भी मौका मिले। जिनकी सुन्नतें बाकी है वो अदा करें।